Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it rain just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it just like the sunrise. We gonna let it rain. හරින් අදවස් සාදරයෙන් පිළිගන්නම් මයික්‍රොචිප් එකේ YouTube channel එකට. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ලොකුම ලොකු thumbnail GFX pack එකක්. ඉතින් මේ thumbnail GFX pack එක ඔයාලට use කරන්න බලන්න ඔයාලගේ thumbnail ලස්සන කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ මුලදීම දකින්න ඇති මේක මොන වගේ දේවල්ද මේ pack එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ pack එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් edit කරගන්නේ කියලා. සහ ඔයාලගේ thumbnail වලට මම use කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු අපේ වීඩියෝ එකට. You know that there's no room for doubt. හරි දැන් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ thumbnail GFX pack එක download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description area එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා link එක click කරලා මේක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ඒක download location එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට location එකට යනවා.
ඉතින් මේ විදිහට මට RAR ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක මොකක් හරි extracting software එකකින් extract කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මොකක් හරි extracting software එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට WinRAR කියන software එක තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 7-zip වගේ එකක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකක් හරි software එකකින් ඔයාලා මේක extract කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මෙන්න මෙතන extract to MC thumbnail GFX pack කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා WinRAR එක දාගත්තොත් විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. හරියෙන් දැන් මෙන්න මෙතන මේ extract කරලා ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ MC thumbnail GFX pack කියන එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට තව folder එකක් තියෙනවා. මම ඒකේ folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ වගේ thumbnail pack 1 ඒ වගේම 2 3 කියලා මේ විදිහට folders තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මම PSD file විදිහට දීලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසියෙන් use කරන්න පුළුවන්. මෙතන PSD file විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ V1 කියන එක ඇතුළට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මගේ V1 කියලා PSD එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ PSD එක ඕපන් කරන්න කලින් මෙන්න මේ font කියන එක ඇතුළට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ font දෙකම ඔයාලා install කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන right click කරලා මෙන්න මේ font දෙක install කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ do this for all current items කියන එක දාන්න. මෙන්න මේ tick එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන yes කියන එක දෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ font ටික install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනින් back වෙනවා. හරින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ V1 PSD කියන එක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මේක ඕපන් කරනකොට ඔයාලගේ මොනවත් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙතන මොකක් හරි ලෝගෝ එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලට ඕක ඕපන් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට Photoshop ලෝගෝ එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට open with ගිහිල්ලා මෙතනින් අඩ Photoshop එක select කරලා මෙන්න always use this app to open.psd file කියන එක දෙන්න. ඊට මෙතනින් ඕකේ කරපුවම ඒක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතනත් නැත්නම් මෙතන more apps වලට ගිහින් බලන්න මෙතන සමහරට ඇති. ඉතින් මෙතනත් නැත්නම් මෙතන මේ look for another app on PC කියන එක click කරලා මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ Adobe Photoshop එකේ location එක මෙතන browse කරලා දෙන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතෙන්ට Photoshop add වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක cancel කරලා දාලා මෙන්න මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ පළවෙනි thumbnail GFX pack එක ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට pack තුනක් විදිහට මේක දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ image එක disable කරන එක. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන image එක මේ විදිහට disable කරගන්නවා. ඉතින් ඒක disable කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙත් background එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕන නම් මේ දෙක click කරලා මෙතන delete කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මුලින්ම තියෙන folder එකක් emojis කියලා. ඉතින් මෙතන emojis කියන එක ඇතුළට ආට ගියාට පස්සේ මෙතන faces කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළේ ඔයාලට තියෙන ඔක්කොම face emojis ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගෙ මෙන්න මේ other කියන එක ඇතුළට ගියාට මෙතන අනිත් emojis ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඉතින් ඔයගෙ මෙතන අනිත් ඔක්කොම තියෙන emojis ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයගෙ මෙතන brush කියන එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ brush කියන folder එක ඇතුළට ගියාට මේ විදිහට brush elements ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගෙ මෙතන light කියන එක ඇතුළට ගියාම මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම ගියොත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන දෙයක්. ඉතින් මම මෙතන brush එක ඇතුළට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ brush කියන එක select කරගන්නවා. මට කැමති දෙයක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේක ගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ thumbnail එක මෙන්න මේ වෙන මේකකින් open කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ thumbnail එක open කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට tab දෙකකින් මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ image එක තියෙන මෙන්න මේ image එක මේ විදිහට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අනිත් අකුඩින් මෙන්න මේ විදිහට mouse එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගෙනලා මේ විදිහට අතාරිනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මෙන්න මේ brush template එක අපේ මෙන්න මේ thumbnail එකට import ලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඕනම එකක් import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් හැම එකක්මත් මේ විදිහට තමයි import කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒව ගැන වැඩි කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ විදිහ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් අනිත් හැම එකක්ම මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් එහෙනම් පල්ලා description එකේ download link එක තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක download කරගන්න. මේකේ size එක වෙන්නේ MB 350ක වගේ ගානක්. ඉතින් ඒ ගොඩක්ම පොඩි ගානක් හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක download කරගන්න. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගොඩක් elements තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ thumbnail ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් මේවා use කරලා. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් useful වීඩියෝයක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ useful වුණා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මොකද මෙයාගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝස් අපේ channel එකේ හැමදාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගේ මම මතක හිතුව subscribe button එකට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න.
ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න වගේ දේවල් තියෙනවා නම් දැන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හැම එකම ඔයාලට සුබ දවසක්.